Dear friends, welcome to the Maths Master class. In the last videos, we have studied about the pair of linear equations, solving the pair of linear equation by the method of graphical as well as substitution method, and now today we are going to study about the elimination method. Yes, it is a very interesting and very easy topic. Let's start that process. In this elimination method, there are two factors, that is x and y. Usually we have to eliminate one part x or either y, then we are going to substitute the another value in one more equation. We will get the remaining answer, that is x or y. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಜಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಯ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ವರ್ಜಿಸಬೇಕು, ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ತದನಂತರ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವರ್ಜಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. There are two equations, x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4. ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ multiplying equation 1 by 2, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣ, ಇದು ಸಮೀಕರಣ 2. This is second equation. If you multiply this equation by 2, it becomes 2x plus 2y equal to 10. 2 into 5 is 10. And another equation is 2x minus 3y is equal to 4 as it is. ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆ 2ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2x minus 2x gets cancelled, plus 3y and plus 2y, it is 5y is equal to 10 minus 4 is 6. See here its sign is minus. So now y equal to 6 divided by 5. Idu y na bele. This is the value of y. Y equal to 6 upon 5. Now ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ 1 ಅಥವಾ 2ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾಗ x ದ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. Put y equal to 6 by 5 in equation number 1. Equation number 1 is x plus y is equal to 5, x as it is. Now value of y is 6 upon 5 is equal to 5 as it is, x as it is on the left hand side, 5, take this 6 by 5 to the right hand side, it becomes minus 6 by 5. So now if you subtract this one, 5 5 is 25, 25 minus 6, 25ರಲ್ಲಿ 6 ಕಳೆದರೆ ಅದು 19, 19 upon 5. So this is the value of x. Therefore we can say the value of x and y are, therefore value of x is 19 upon 5 and y value is 6 upon 5. So like this we are going to solve the example. Now see here, once again I am going to repeat. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ 2x ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮೀಕರಣ 1ಅನ್ನು, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 by 2. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 into x 2x, 2 into y 2y, 2 into 5 is 10. ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣ 2ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2x minus 3y is equal to 4 as it is. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದಲು ಬದಲಾಗ್ತವೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ 2x and minus 2x gets cancelled, plus 3y and plus 2y is 5y,
10 minus 4 is 6, therefore value of y is 6 upon 5. If you substitute the value of y equal to 6 upon 5 in equation number 1, that will be 19 upon 5. Now come to the another example. Now I have solved example number 1, you solved second example and third example of your own. I am going to solve this one fourth example because this is a fraction. ಇದು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಮೀಕರಣ 1 ಮತ್ತು 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ x upon 2 ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ x ಇದೆ. ಈ x upon 2 ಮತ್ತು x ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ x upon 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 by 2 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ x upon 2 minus y upon 2 into 3 is 6 is equal to 3 upon 2. 3 upon 2. ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ x by 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 by 3y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, plus x by 2 and minus x by 2 they gets cancelled. This is what called as the elimination. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವರ್ಜಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ. x ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ವಿ. We have eliminated x ಪಾರ್ಟ್. ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿತು, y ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ -1/6 ಇಲ್ಲಿ -2/3 ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಅವು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸೋಣ. ಸೊ 1/6 ಪ್ಲಸ್ 2/3. LCM is 6. 6 ಒಂದಲೇ 3 ಎರಡಲೇ 6. ಸೊ 1 1s are 1, 2 2s are 4, 5 plus 1 plus 4 is 5, 5 upon 6. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್, ಎರಡೂ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಚಿಹ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ಸು, -5 upon 6 y is equal to. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 3/2. This is plus 1, not minus 1. Sign change ಆಗಿದೆ. This is plus 1. So 2 1s are 2, 2 plus 3 is 5. 5 upon 2. 5 upon 2. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ, 5 and 5. So this 5 and this 5 gets cancelled. 5 and 5 gets cancelled. 2 1s are 2 3s are. So this is -1 upon 3. So ಅಥವಾ minus y equal to, take this 3 to the right hand side, 3 divided by 1, or multiplying by minus y, multiplying by minus on both sides, it becomes y equal to -3. Minus ಇಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ -y becomes +y and 3 becomes -3. 3 becomes -3. So now we have got the value of y and we want the value of x along with this one. So put value of y equal to -3 in equation number 2. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ x minus y by 3 equal to 3. So x is equal to 3. Take this minus y by 3 to the right hand side, it becomes plus y upon 3. So equal to, as it is, 3 plus value of y is -3 divided by 3. So 3 1s are 3 1s are, plus into minus becomes minus, 3 minus 1, that is equal to 2. Therefore the value of x is equal to 2. Therefore the value of x is equal to 2. So we can say therefore x equal to 2 and y equal to -3. Y equal to -3. These are the values. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಮತ್ತೆ x ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ y ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ y ಪಾರ್ಟನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ x ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ. x ಬೆಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾಗ y ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, its value is 1. And if we add 1 to the denominator only, then its value is 1/2. ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ, ಅದು ಯಾವ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ 1 ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಛೇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ 1 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳು x ಮತ್ತು y ಇರಲಿ. ದ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ x ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ y. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಏನಾಯಿತು, ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ x ಅಪಾನ್ y ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ದ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ x ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ y. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ x ಅಪಾನ್ y. ಇವತ್ತು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1 in numerator and subtracting 1 from denominator. So the value is, its value becomes 1. ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಯಾವುದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, x ಅಪಾನ್ y. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಳಿಬೇಕು. ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 1 ಬಂತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಸಮೀಕರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ y minus 1 to the right hand side, it becomes x plus 1 equal to y minus 1. Y minus 1 into 1 is as it is, or x minus y, take this plus 1 to the right hand side, it becomes minus 2. Call this equation number 1. Take this plus y to the right hand side, left hand side it becomes minus y. Take this plus 1 to the right hand side, it becomes minus 1. Minus 1 and minus 1, it becomes minus 2. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1 ಇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1 ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಛೇದದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, its value is 1/2. ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1/2. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಬೆಲೆ 1/2. ಬರುವಂತಹ ಬೆಲೆ 1/2. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 2 to the left hand side, 2 into x is 2x, y plus 1 is y plus 1 into 1 is y plus 1 as it is. 2x plus y becomes minus y. When you take to the left hand side equal to 1, call this equation number 2. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳು ದೊರೆತು. We have got the two equations. Now we can solve by the method of, that is elimination. ಈಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದರೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ y ಪಾರ್ಟ್ ಆದರೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ y ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ y ಇದೆ. ಬೋತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಫ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 minus equation number 1. Equation number 2 is 2x minus y equal to 1, and this is x minus y is equal to minus 2.
When you are subtracting, the sign will change. Plus becomes minus, minus becomes plus, and minus becomes plus. So plus y and minus y, it gets cancelled. Plus y and minus y gets cancelled. This plus y and minus y gets cancelled. 2x ಅಲ್ಲಿ x ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ x, 2x minus x is x. 2 plus 1, that is equal to 3. 2 plus 1 is equal to 3. So the value of x is equal to 3. So put this value, put in equation number 1. Equation number 1 is x minus y equal to minus 2. X minus y equal to minus 2. Now the value of x is 3. So 3 minus y is equal to minus 2. And take this minus y to the right hand side, it becomes plus y. And minus 2 becomes plus 2 when it comes to the left hand side. 3 plus 2 is 5. Therefore, the value of y is equal to 5. So, therefore, the value of x and y we have got. Therefore, x equal to 3 and y equal to 5. These are the values. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಯಾವುದು? therefore the fraction ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. therefore the fraction, ಭಿನ್ನರಾಶಿ fraction is x upon y ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. x ದ ಬೆಲೆ 3, y ದ ಬೆಲೆ 5 ಬಂತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 3/5 ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಏನು ಬಂತು? ಈಗ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಬಂತು. ಅಂಶಕ್ಕೆ 1 ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಛೇದದಲ್ಲಿ 1 ಕಳೆದಾಗ ಬೆಲೆ 1 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ 3 plus 1 is 4 and 5 minus 1 is 4. 4/4 is 1. So hence this condition is satisfied. When you add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, it becomes 4/4. 4/4 is nothing but 1. And second condition is when you add only 1, that is 3/5 ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಛೇದದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3/6. 3/6 is nothing but 1/2. 3 1 3 2. So that is 1/2. So this condition is also satisfied. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲೆ 3/5 ಅದು ಸರಿಯೇ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಯಾವುದು? 3/5. Yes, these are the problems. Now come to the important word problems in this one. Problem in second main is there are many word problems. In that I am going to select the fourth one, which is very interesting. That is, Meena went to the bank to withdraw rupees 2000 and she asked the banker or the cashier to give her only notes of rupees 50 and 100. ಮೀನಾ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕೇವಲ ನನಗೆ 100 ಮತ್ತು 50 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು, 100 ಮತ್ತು 50 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನು 25 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು 100ರ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು 50ರ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 25 ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ 100ರ ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು, 50ರ ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ. ಲೆಟ್ ದ 100 rupees note be x. Let the 100 rupees note be x. 100ರ ನೋಟುಗಳು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಎಕ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ rupees 50 ನೋಟ್, 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಎಷ್ಟಿರಲಿ? ವೈ ಇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ is equal to 25. Therefore it becomes
ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇವೆರಡು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 25 ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ 100ರ ನೋಟುಗಳು ಎಕ್ಸ್, 50ರ ನೋಟುಗಳು ವಾಯ್, ಅವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ 25 ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶಿ ವಿಡ್ರಾಸ್ ₹2000. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಕ್ಕೆ? 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 100ರ ನೋಟುಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 100ರ ನೋಟುಗಳು 4 ಅಂದರೆ 400 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 50ರ ನೋಟುಗಳು 5 ಅಂದರೆ 250 ಆಯಿತು. 400 + 250 ಅಂದರೆ 650 ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ 650 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, 2,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ 100ರ ನೋಟುಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಪ್ಲಸ್ 50ರ ನೋಟುಗಳು ವೈ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ 2 ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು, ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ 2 ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, 2 ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದಾವೆ. By using these equations, we are going to find the values of x and y. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 100x ಇದೆ. ಇದನ್ನು 100x ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we have to multiply this one by 100. So this one we can say multiply equation 1 by 100. 100ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. 100ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂಥ ಸಮೀಕರಣ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 100 × x 100x, 100 × y 100y, ಪ್ಲಸ್ 100 × 25 ದಟ್ ಈಸ್ 2500. Am I right? ಇನ್ನು subtracting that one from equation number 2 minus equation number 2. ಇದನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ 100x ಪ್ಲಸ್ 50y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2000. ಇವಾಗ ದ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್, ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್. ಪ್ಲಸ್ 100x ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ 100x ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೌ 100y minus 50y, that is nothing but 50y. 2500 minus 2000 is 500. Therefore value of y is equal to 0 and 0 gets cancelled. 5 ones are 5 tens are 50 upon 5, 5 ones are 5 tens are. Therefore the value of y is equal to 10. ಹಾಗಿದ್ರೆ y ಅಂದರೆ ಏನು, ₹50 ನೋಟ್, 50ರ ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 10 ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 1ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪುಟ್ y equal to 10, put y equal to 10 in equation number 1. So equation number 1 is x plus y is equal to 25. X plus y value is 10 is equal to 25. X is equal to 25. Take this 10 to the right hand side. It becomes minus. So minus 10. Therefore the value of x is equal to 15. Therefore the value of x is equal to 15. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 15. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 100 ನೋಟುಗಳು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ 100 ನೋಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಆ್ಯಂಡ್ 50 ನೋಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 100 ನೋಟುಗಳು 15 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 1500. 50ರ ನೋಟುಗಳು 10 ಅಂದರೆ 10 × 50 that is 500. 1500 plus 500 that is 2000. So like this we are going to solve this example. Take down the screenshot. If you like this problem, please like, share and comment. Let's come to the next problem. Problem number 5. In a library, if you take the book, there is a fixed charge for about 3 days. 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ 3 days ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಅದರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ನೀವು ನಿಗದಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸರಿತಾ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ, ನಂತರ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಕೆ ಟೋಟಲಿ 27 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಸರಿತಾ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಫಾರ್ 7 days ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಪೇಸ್ 27 rupees. And like that, Susie takes the book for 5 days and she pays 21 rupees. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ನಿಗದಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ದ 3 days ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ X. Fixed charge for 3 days, that is X ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ 3 days. 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನದ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು, ಅದು Y ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ X rupees ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ Y rupees. ಇವಾಗ ಸರಿತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 27 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸರಿತಾ ಪೇಸ್ 27 rupees ಫಾರ್ 7 days. 7 ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಿತಾ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, 27 ರೂಪೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕೆ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು, 3 ದಿನಗಳಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ X rupees. ನಂತರ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಉಳಿದ ದಿನಗಳೆಷ್ಟು, 4. ಆ 4 ದಿನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ Y ರೂಪಾಯಿ. ಇದಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 3 ದಿನಗಳಿಗೆ, ಇದು +4. 3 + 4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 7 ದಿನಗಳವರೆಗಿನ ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 27 rupees. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂಜಿ ಪೇಸ್ ₹21 ಫಾರ್ 5 days. ಇವಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 5 days ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 5 days ಅಂದರೆ 3 ದಿನಗಳು ಫಿಕ್ಸ್, ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, X ರೂಪಾಯಿನೇ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ 5 ದಿನ ಅಂದರೆ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು, 4, 5 ಅಂದರೆ 2 ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯಿತು, ಇಂಟು ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ Y ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 21 rupees ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ 3 ದಿನಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಇವಳು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ 7 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅಂದರೆ 3 + 4 7 ದಿನ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು 5 ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, 3 + 2 ಅದೆಷ್ಟಾಯಿತು, 5 ದಿನ ಆಯಿತು. ಇವಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದುಡ್ಡು 27 ರೂಪಾಯಿ, ಇವಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು 21. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬಹುದು. x + 4y = 27 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. x + 2y = 21. Now if you change the sign, when you subtract, the sign will get changed, plus x and minus x gets cancelled. 4 minus 2y, that is 2y, equal to 27 minus 21 is 6. Therefore the value of y is 6/2 is 3. ಆದ್ದರಿಂದ y ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 3 ಬಂತು. Put the value of y in equation number 1. Put value of y, put y equal to 3 in equation
number 1. Equation number 1 is x plus 4y is equal to 27, x as it is, plus y value is 4, y value is 3, equal to, this is 27. Sorry, this is not 2y, this is 27. Now 4 into 3 is 12. Take this 12 to the right hand side. Therefore, x is equal to 27 minus 12. Therefore, the value of x is equal to 7 minus 2 is 5 and 2 minus 1 is 15. ಆದ್ದರಿಂದ x ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 15. ಹಾಗಿದ್ರೆ x is equal to 15 ಅಂದರೆ fixed charge for the 3 days is 15 rupees. So fixed charge for 3 days, that is x equal to rupees 15. X is equal to rupees 15. And charge on every day after 3 days. Charge on each day after 3 days. After 3 days. 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನದ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು? ರೂಪೀಸ್ 3. ಹಾಗಿದ್ರೆ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸರಿತಾ 7 ದಿನ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು 7 ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಫಸ್ಟ್ 3 ದಿನಗಳಿಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 3s are 12. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 3. 15 ಪ್ಲಸ್ 12. 15 ಪ್ಲಸ್ 12 is 15 plus 12 is, this is 15 and this is 4 into 3 is 27. 12 plus 15 is 27. Therefore, this equation is satisfied. And now here in equation number 2, this is 15 fixed. Suzy, 2 into, that is 3. So 2 into 3 is 6. 6 plus 15 is 21. So this equation is also satisfied. So like this we are going to solve, and I hope you enjoyed these all the problems and videos, and please take down the screenshot and practice these examples more and more in your home so that you can get good number of marks in your examination. And as possible as early I am coming with the next video. Simultaneously ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು NTSC ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾರಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು NTSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. It's the next session, exercise 3.5 soon. Till then, take care. Bye. Good luck.